विद्यार्थी मित्रों अमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग मैथ्स एलजे में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज ધોરણ 7 में विषय विज्ञान आपेल है तेमा पाठ 11 प्रकाश जे आपेल है तेमा जे स्वाध्याय आपेल है तेनो आज આપણે संपूर्ण सोल्यूशन करीशुं। जो मित्रों तमे संपूर्ण विडियो जोशो तो तमने स्वाध्याय में संपूर्ण समझण पड़शे। અને મિત્રો તમે ચેનલમાં નવા હો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી, જેથી તમને જે નવી અપડેટ આવે છે તે અપડેટ મળતી રહે। વધુ સમય નહીં લેતા આપણે હવે સ્વાધ્યાય જોઈશું કે સ્વાધ્યાયમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે। તો અહીં પ્રશ્ન નંબર 1 છે ખાલી જગ્યા પૂરો। તેમાં એક જે પ્રતિબિંબને પડદા પર મેળવી શકાતું નથી તેને ખાલી જગ્યા કહે છે। તો ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે આભાસી પ્રતિબિંબ। 2 બાહ્યગોળ ખાલી જગ્યા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી અને વસ્તુના પરિમાણ કરતાં નાનું હોય છે। તો બીજી ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે અરીસા। 3 ખાલી જગ્યા અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ હંમેશા વસ્તુના પરિમાણ જેટલું જ હોય છે। તો જવાબ આવશે સમતલ। આગળ જોઈશું તો અહીં આગળ જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે તેમાં જોઈશું તો અહીં चौथा नंबर में आपेल है कि जे प्रतिबिंब ने પડદા पर मेळवी शकाय छे तेने खाली जग्या प्रतिबिंब कहे छे। तो खाली जग्या में जवाब आवशे वास्तविक। 5 अंतर्गोळ खाली जग्या वडे रचाता प्रतिबिंब ने પડદા पर क्यारे मेळवी शकातुं नथी। तो जवाब आवशे लेंस। तो विद्यार्थी मित्रों हे प्रश्न नंबर 1 छे एमां खाली जग्या पूरो। तो प्रश्न नंबर 1 पूरो थाय छे। हवे प्रश्न नंबर 2 जोईशुं। प्रश्न नंबर 2 आपेलुं छे कि साचा विधान सामे ट्रू एटले के टी करवानो छे अने खोटा विधान सामे फॉल्स एटले के एफ નું નિશાન કરવાનું છે। હવે એક આપેલ છે કે બહિર્ગોળ અરીસા વડે આપણે ચત્તુ અને વિવર્તિત પ્રતિબિંબ મેળવી શકીએ છીએ। તો આ વિધાન ખોટું છે માટે અહીં તેની સામે આપણે એફ લખીશું। 2 અંતર્ગોળ અરીસો હંમેશા આભાસી પ્રતિબિંબ જ રચે છે। આ વિધાન પણ ખોટું છે માટે આપણે એફ લખીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે સાચા ખોટા પૂછાયા છે। આગળ જોઈશું તો ત્રીજા નંબરે આપેલ છે અંતર્ગોળ અરીસા વડે આપણે વાસ્તવિક વિવર્તિત અને ઉલટું પ્રતિબિંબ મેળવી શકીએ છીએ। આ વિધાન સાચું છે માટે આપણે ટી લખીશું। 4 વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ પડદા પર મેળવી શકાતું નથી। આ વિધાન ખોટું છે માટે આપણે એફ લખીશું। 5 અંતર્ગોળ અરીસો હંમેશા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ રચે છે। આ વિધાન પણ ખોટું છે એટલે આપણે એફ લખીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 साचा खोटा था। हवे आगळ प्रश्न नंबर 3 जोईशुं। तो प्रश्न नंबर 3 में अहीं कॉलम 1 और कॉलम 2 आपेल छे। तो कॉलम 1 ने कॉलम 2 साथे जोड़का जोड़वाना छे। प्रश्न 3 कॉलम 1 आपेली विगतोने कॉलम 2 साथे जोड़ो। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपेल छे। तो कॉलम 1 में समतल अरीसो आपेल छे तो तेनी सामे आवशे ई एटले के प्रतिबिंब तत्व अने वस्तु जेटला ज परिणाम जेटલું હોય છે। तो અહીં ई साथे जोड़ीशुं એટલે અહીં આપણે એકની સામે ई લખીશું અથવા તો તમારે આ રીતે જોડકા જોડવાના રહેશે। 2 બહિર્ગોળ અરીસો तो तेमां आवशे अहीं वस्तुना प्रतिबिंबने मोटा विस्तारमां फैलावी शके छे એટલે बी साथे जोड़ीशुं। 3 बहिर्गोळ लेंस तो अहीं मेग्निफाइड ग्लास तरीके वपराय छे એટલે ए साथे जोड़ीशुं। 4 अंतर्गोळ अरीसो तो तेमां आवशे सी दांतनुं विवर्तित प्रतिबिंब मेळववा माटे दांतना डॉक्टर वापरे छे એટલે सी साथे जोड़ीशुं। અને પાંચમું આપેલ છે અંતર્ગોળ લેન્સ તો અહીં प्रतिबिंब तत्व અને वस्तुना परिणाम करता नानुं होय छे એટલે એને एफ साथे जोड़ीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते जोड़का जोड़वाना छे। प्रश्न 4 समतल अरीसा वडे मळता प्रतिबिंबनी लाक्षणिकता आपो। जवाब समतल अरीसा वडे रचाता प्रतिबिंबनी लाक्षणिकताओ प्रतिबिंब आभासी अने चत्तु होय छे। प्रतिबिंब वस्तुना परिमाण जेटલું જ મળે છે। प्रतिबिंब अरीसानी पाछळना भागमां મળે છે। प्रतिबिंबनी डाबी जमणी बाजू उलटाय छे। प्रश्न 5 अंग्रेजी भाषा तथा बीजी कोई भाषा में तमने जाणता एवा अक्षरों शोधो कि जेनुं समतल अरीसा में मळतुं प्रतिबिंब ते अक्षर जेवुं ज होय। तमारी शोधनी चर्चा करो। जवाब अंग्रेजी भाषाना आपेला अक्षरों समतल अरीसा में प्रतिबिंब ते मूळ अक्षर जेवुं ज होय छे। तो ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स अने वाय। तो विद्यार्थी मित्रों आ अक्षर में अपने दर्पण में अरीसा में जोईशुं तो प्रतिबिंब तेना जेवुं ज मळशे। प्रश्न 6 आभासी प्रतिबिंब एटले शुं? एवी एक परिस्थिति जणावो जेमां आभासी प्रतिबिंब रचातुं होय। जवाब जे प्रतिबिंबने પડદા पर मेळवी न शकाय तेवा प्रतिबिंबने आभासी प्रतिबिंब कहे छे। समतल अरीसो बहिर्गोळ अरीसो के अंतर्गोळ अरीसो गमे ते होय परंतु वस्तु अरीसाने વધુ નજીક રાખવામાં આવે તો તે પરિસ્થિતિમાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આભાસી રચાય છે।
પ્રશ્ન 7 બહિર્ગોળ લેન્સ તથા અંતર્ગોળ લેન્સ વચ્ચે રહેલા તફાવત આપો. જવાબ બહિર્ગોળ લેન્સ આપેલ છે ને એક બાજુ અંતર્ગોળ લેન્સ આપેલ છે. તો તેમાં એક તેના કિનારીવાળા ભાગ કરતાં વચ્ચેનો ભાગ જાડો હોય છે. અહીં અંતર્ગોળ લેન્સમાં તેના કિનારીવાળા ભાગ કરતાં વચ્ચેનો ભાગ પાતળો હોય છે. તેના વડે વસ્તુનું મોટું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે. 2 તેના વડે વસ્તુનું મોટું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાતું નથી, માત્ર નાનું પ્રતિબિંબ જ મળે છે. 3 તેના વડે વાસ્તવિક અને આભાસી એમ બંને પ્રકારના પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે. 3 તેના વડે ફક્ત આભાસી પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય છે. પ્રશ્ન 8 બહિર્ગોળ અરીસા તથા અંતર્ગોળ અરીસા વડે બંને માટે એક ઉપયોગ જણાવો. જવાબ બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ વાહનોમાં સાઇડ મિરર તરીકે પાછળના વાહન વ્યવહારની હિલચાલ જાણવા માટે થાય છે. અને 2 અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કાર કે સ્કૂટરની હેડલાઇટમાં પરાવર્તક તરીકે થાય છે. પ્રશ્ન 9 કયા પ્રકારનો અરીસો વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ આપી શકે છે. જવાબ અંતર્ગોળ અરીસો વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ આપી શકે છે. પ્રશ્ન 10 કયા પ્રકારનો લેન્સ હંમેશા આભાસી પ્રતિબિંબ જ આપી શકે છે. જવાબ અંતર્ગોળ લેન્સ હંમેશા આભાસી પ્રતિબિંબ જ આપી શકે છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 11 થી 13 સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 11 વસ્તુના પરિમાણ કરતાં મોટું અને આભાસી પ્રતિબિંબ ખાલી જગ્યા વડે મળે છે. તો જવાબ આવશે બી અંતર્ગોળ અરીસા વડે. પ્રશ્ન 12 ડેવિડ સમતલ અરીસામાં તેનું પ્રતિબિંબ નિહાળે છે. તેના પ્રતિબિંબ તથા અરીસા વચ્ચેનું અંતર 4 મીટર છે. જો તે અરીસા તરફ 1 મીટર ખસે ત્યારબાદ ડેવિડ અને તેના પ્રતિબિંબ વચ્ચેનું અંતર ખાલી જગ્યા થાય. તો જવાબ આવશે સી 6 મીટર. પ્રશ્ન 13 મોટરકારનો રિયર વ્યૂ મિરર સમતલ અરીસો હોય છે. ડ્રાઈવર 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઝડપથી કારને રિવર્સ લે છે. ડ્રાઈવર તેના રિયર વ્યૂ મિરરમાં કારની પાછળ ઊભેલી ટ્રક જુએ છે. તો ડ્રાઈવરને ટ્રકનું પ્રતિબિંબ ખાલી જગ્યા ઝડપથી તેના તરફ આવતું જણાશે. તો જવાબ આવશે સી 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તથા ધોરણ 7ના બીજા વિષયના સ્વાધ્યાય અહીં ચેનલમાં મૂકેલા છે તે તમે જોઈ શકો છો.